ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯನ್ನು ಎಸೆಯಲು ವೃಷ ಇವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಮುಗಿಲತ್ತೆಗೆ ವೈಡಮ್ಮ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡ ಆಡಿದಂಥ ಎರಡು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜಯವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಲೀಲಾವತಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಆಡಿದಂಥ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಯವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ಬೇಕಾಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಎಸೆತ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಬೈಸಿನ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೀಗ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡಮ್ಮ ನಿಶಾನೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮಧ್ಯ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ ಹಿಲಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ದುಬೈ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರತಿ ತನ್ಮೂಲಕ 1 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9. ಓವರ್ ಟು ಯು ಡಿಜೆ. Well, what a wonderful day we have. Unleash your drive from the pitch to glory where legends rise. Swing into greatness, that is cricket. Cricket is not just a game, it's a dream, it's a passion, it's a life for someone. That is cricket, ladies and gentlemen. You're watching SWCL, Sandalwood Cricket League 2025. Last match you have seen a 1-0 batting finish, but this match is something different. 9 runs so far, dotted delivery. Bells is still on. Bells should be dispatched from the wicket, then only you can call it as a wicket. But we have the officials of Hawkeye, Godwin and Niaz. Another dotted delivery, back-to-back dotted deliveries. Good bowling performance by the bowler, Rupali. 2 dotted deliveries. Meena Kumar is not able to connect the ball. 4 dotted deliveries from the batter so far without scoring any runs. Fantastic shot, chance for a boundary over there, and that's 4. That's a 4 runs has been given by the official. What a fantastic batting by Meena Kumar. Score moves to 13. People say it's unlucky number, but I would say it's cricket. Anything can happen. Let's see what's going to happen. 13 will be a lucky or unlucky number. And that is called as dot delivery. Last 2 balls to go of the over. Rupali so far has given only 4 runs. No, it's a wide. It's a wide call by Niaz. Score moves to 15. Last ball of the second over. Another dotted delivery. After completion of 2 over, score moves to 15 for no loss.
Well, the match is happening, which is presented by Sri Sai Gold Palace SWCL. Second over to be bowled by third over by Vanishri. Facing is Shruti Gowda. What a shot! That's a fantastic four. Ball is inside. Wow, that's a cheering happening from Team Lilavati. I would request Team Lilavati captain to take your team a bit side that way so that it will be helpful for us to see the scoreboard. Thank you so much, captain. 1 minute, umpire. Copy. Let's go. Oh, that's a fantastic swinging delivery by Vanishri. What a swing of the ball. That's clean bowled. And Savya Ganapati is walking back to the pavilion. What a fantastic ball. What a ball it was. It was a complete swinging delivery. And Savya Ganapati couldn't connect the ball. And she's walking back to the pavilion. After Savya Ganapati, Rupika the batter. New batter is Rupika. Team Lilavati versus Team Parvathamma. What a bowling performance by Team Parvathamma. They are pushing back Team Lilavati. Another full toss delivery, couldn't connect it, and that's out given by the umpire. That is out. And Rupika is walking back. That's a stamp out. Bowling performance by Team Parvathamma. They are pushing back Team Lilavati. Another full toss delivery. Well, Couldn't Rupika connect a it. bit upset, And but the teammates are cheering her up. That's okay, Rupika. We have a UAE player going in now. Let's hope what's going to happen. It's 19 for 2, 2.3 overs, 3 balls to go. I request the coordinators. 3 more balls to go. We have officials from Hawkeye officials. They have 360-degree cameras in their eyes itself and full 100 GB memory in their brain. So they know what they are doing and what they are talking. So not to worry, 3 wickets down so far. 1 retired hurt, 1 bowled, and 1 stamp. That is 3 wickets down. Now, we're just updating the scorecard now.
ಎಸ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರತಿ ಓರ್ವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆನಂದ್ ಅವರು. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ 19 ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರತಿ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ನೋಡಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆನಂದ್ ಅವರು. ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ, ಇದೀಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತೆ ಎಸೆತ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನೋಡಿ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಅನುಭವದ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತನ್ನ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಬೇಕಾಗಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಯಾವ ತನಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಘಡ ಗಡಗಡ ಅವಘಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ನವರಿಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. Okay, fine. Then moving on to the proceedings now. Still, the match is not yet done. After the completion of over number 3, the scorecard has been reaches to 33 on the board after losing 3 wickets. Still, 2 more overs in progress. ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಶ್ರುತಿ ಗೌಡ ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಓರ್ವ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇದೀಗ ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಯುಎಇ ಕಂಡಂತ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇದೀಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಓಡಾಟ. ತನ್ಮಧ್ಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಓಡಾಟವಿತ್ತು, ಆದರೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ 38 ಕೂಡ 4 ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ 4 more deliveries in progress now. 4 ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡಬಡ ದಾಂಡಿಗಾರ್ತಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆನಂದ್ ರವರು. ಇದು ನೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ರೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರ ಜಾಳ್ಮೆ ಆಟ. ತಿರುವಿನ ಮೇಲೆ ತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂಡ ಕೊಂಚ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ರೀಮಾರವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ 2 more deliveries in progress and ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಹಾಕೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, UAE ಕಂಡಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮನರಂಜಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೂಲಕ, ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ UAE, ಒನ್ ಆಫ್ ದ prestigious team of officials. Just an announcement, I would like to request the captain of Team Kalpana and Team Manjula for the toss. Team Kalpana and Team Manjula, captains be ready. We'll be having a toss session after this innings. Yes, moving on to the high voltage is Alhamdulillah, turning out captains be ready. after the We'll be wicket, having big a toss wicket of session after this Amisha innings. and here we have some good energetic faces in the ground, and with that 39 on the board with 4 ball has been already fallen, 3.5 ball has already done, 3.5 ಎಸೆತಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 34 ಬರೋಬ್ಬರಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ರೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಓಡಾಟ, ಒಳ ಕಂಬ್ಯಾಕ್, ತನ್ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಕೊಂಚ ಏರುಪೇರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, 39 ಹುದರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕೆ. ಇದೀಗ ಹೊಡಬಡ ದಾಂಡಿಗಾರ್ತಿ ಶ್ರುತಿ ಗೌಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ. 39 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಇವಾಗಲೇ ನೆರಗುಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಾರು ವಿಜೇತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಯಾವ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಪನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮಂಜುಳಾ, ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜರಾಗಿರಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜುಳಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಈ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃಷಾ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃಷಾ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಕಂಡ್ರೆ ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿಬಲ್ ಶಾಟ್ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಘಾತವಾಗಲು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಕಿದಂಥ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರನ್ಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ರನ್ಗಳು ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ 3 ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಹಾಕಿದಂಥ 3 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ 3 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಅ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಲೀಲಾವತಿ ಇದೀಗ 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಆದರೆ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಆದರೆ ಥ್ರೋಯಿನ ಮೂಲಕ ಆಘಾತ 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ವಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ರನ್ಗಳು. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರೇ, ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಲೀಲಾವತಿ ತಂಡ ಆಡಿದಂಥ 30 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 44 ರನ್ನನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ 45 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 runs required in 5 legal deliveries. Over to you, Cleveland. Thank you.
Well, thank you so much. I would like to request the captain of Team Kalpana versus Team Mandula. Both the captains, please come for the toss. This is last and final call for you. Team Kalpana and Team